नमस्कार मित्रांनो, आज आपण पेज नंबर 75 वरचा थेरम ऑफ अँगल बिटवीन टँजंट अँड सिकॅन्ड बघून आहोत. थेरम ऑफ अँगल बिटवीन टँजंट अँड सिकॅन्ड. याला टँजंट आणि सिकॅन्ड का बरं म्हटलेलं आहे हे आपण थेरम वाचत असताना लक्षात येऊन जाईल. प्रत्येक ओळ माझी काळजीपूर्वक ऐकायची आहे. पुस्तक जर का सोबत ठेवलं पेज नंबर 75 तर समजून घ्यायला फार सोपं जाईल. इफ an angle has its vertex on the circle. अँगलचा व्हर्टेक्स ज्या ठिकाणी अँगल तयार होतो त्या पॉइंटला व्हर्टेक्स म्हणतात. that point is on the circle. Its one side touches the circle. One side touches the circle and other side intersect the circle. One side touches the circle. हा कन्सिडर करू अँगल A, B, C. Center घेऊ. Vertex of angle. What is the name of vertex? Vertex B is on the circle. Vertex B is on the circle. One side. दोन साइड असतात. हा अँगल झाला तर हा झाला vertex. ही झाली एक साइड, ही झाली दुसरी साइड. One side BC touches the circle. One side BC touches the circle. Therefore BC is tangent. BC काय झाली tangent. Other side AB, it is intersect the circle in 2 points A and B. Therefore it is called as secant. The line which intersect the circle in 2 points is called as secant. याच्यात ही झाली tangent, ही झाली secant. काय थेरम आहे? The angle between them. इथेच नाव आहे angle between them. हा angle जो आहे हा angle we have to show that angle between them is half of its intercepted arc. हा जो अँगल आहे हा इंटरसेप्टेड आर्कच्या हाफ असतो हे आपल्याला शो करायचं आहे. गिवन अँगल वर्टेक्स ऑफ अँगल ABC lies on the circle. Vertex of angle ABC lies on the circle. Full stop. Side BC of angle ABC touches the circle at point B. Any difficulty? BC कुठे टच at point B. नंतर साइड AB intersect the circle at points A and B. दोन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट झाली. एका पॉइंट मध्ये टच झाली, दुसरी इंटरसेक्ट झाली. अँड महत्वाचा पॉइंट आहे अँगल ABC intercepts the arc ADB. ही आर्क इंटरसेप्ट केली. टू प्रूव्ह मध्ये काय? टू प्रूव्ह मध्ये मेजर ऑफ अँगल ABC इज इक्वल टू 1/2. हा जो अँगल आहे इंटरसेप्टेड आर्कच्या अर्धा. मेजर ऑफ अँगल ADB हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सुरुवातीला सांगितलं की हा थेरम प्रूव्ह करत असताना वी हॅव टू प्रूव्ह 3 पॉसिबिलिटीज. किती पॉसिबिलिटीज प्रूव्ह करायच्या आहेत? त्यातली पहिली पॉसिबिलिटी एक एक सांगतो मी. काय म्हणता येईल? सेंटर O लाईज ऑन अँगल ABC. केस 1 मध्ये काय? मी 3 आकृत्यापैकी एकच आकृती काढलेली आहे. सध्या 2 आकृत्या तुमच्या डोळ्यासमोर नाही. व्हर्टेक्स हा जो सेंटर आहे हा सेंटर कुठे आहे? हा त्या साइड अँगलच्या एका साइडवर. ठीक आहे. प्रूफ मध्ये पहिली केस. नाउ OB is radius and BC is tangent.
Therefore, measure of angle ABC is equal to 90 degree by tangent theorem. All of you know that. काय माहिती तुम्हाला? The angle between radius and tangent is 90 degree. Now AB is diameter. Why it is diameter? It is diameter because या chord मधून this chord passes through center, that is called as diameter. Therefore arc ADB is semicircular arc. Arc ADB is semicircular arc. Semicircle चं माप किती असते सगळ्यांना माहिती आहे. Therefore measure of arc ADB is equal to 180 degree. The measure of arc, semicircular arc, is 180 degree multiplied by 1/2 to both sides. Multiplied by 1/2 to both sides, we get 1/2. Measure of arc ADB is equal to 1/2 into 180. हे जसंच्या तसं 2 1 जार 2 इथे 2 9 जार 18 हा 0 जसाच्या तसा इक्वेशन 2. Now observe the equation 1 and 2. Observe equation 1 and 2. In equation 1 ABC is equal to 90 degree. Second equation 1/2 measure of arc. हे equation पाहिलं तुम्ही. Then measure 1/2 measure of arc ADB is equal to is also 90 degree. Here right hand side is same. Right hand side is same. When right hand side is same, then left hand side is also same. From equation 1 and 2 left hand side equate करायचे आहे. Measure of angle ABC is equal to 1/2 measure of arc ADB. पहिला रिझल्ट म्हणजे केस फर्स्ट इज कंप्लीटेड. आता आपल्याला केस 2 घ्यायची आहे. केस 2 मध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला जो सेंटर आहे, हा जो सेंटर आहे हा अँगल आपली जी आकृती आहे ती चेंज होता कामा नये. पहिले नावही चेंज होता कामा नये. हा सेंटर ओ जसाच्या तसा, हा अँगल ABC ही हा जशीच्या तशी. सेंटर कुठे आला? सेंटर ऑफ O lies in the exterior of angle. सेंटर कुठे? केस 2 मध्ये center O lies exterior of angle ABC. दुसऱ्या केस मध्ये हा जो सेंटर आहे हा कुठे? इन द एक्सटेरियर. इन दिस डायग्राम जॉइन कोणती जोडायची? OB जोडायची. OB जोडली, नंतर OA जोडली. कोणती जोडून आलो मी? OB आणि OA. OB is radius and BC is tangent. Therefore, measure of angle OBC is equal to by tangent theorem OBC काय is equal to the 90 degree हा angle. Now by इथे हा 20 डिग्री असेल, हा 30 डिग्री असेल, तर या अँगलचं माप काय करणार आहे आपण? 20 + 30
this property is called as angle addition property. Angle addition property. मग या ठिकाणी OBC is the addition of two angles. हा पहिला आणि हा दुसरा, या दोन अँगलची ऍडिशन. मग OBC मला रिप्लेस करायचा आहे आणि OBC च्या ऐवजी मला पाहिजे यस OBA प्लस अँगल ABC. मग मेजर ऑफ अँगल क्लिअर बोल. मेजर ऑफ अँगल OBC म्हणजे कोणता आला पहिला OBA प्लस मेजर ऑफ अँगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. इथे लिहायचं आहे बाय अँगल ॲडिशन प्रॉपर्टी. बाय अँगल ॲडिशन प्रॉपर्टी याला म्हणून इक्वेशन 1. नाउ इन ट्रायंगल OBA, इन ट्रायंगल OBA मध्ये मी सुरुवातीलाच इथे मार्किंग ठेवली. इट इज रेडियस, इट इज ऑल्सो रेडियस. इथे लिहितो मग OB इज इक्वल टू OA कंसामध्ये रेडाय ऑफ सेम सर्कल. परत मागच्या वर्षीच्या कन्सेप्टवर जाऊ. समजा ABC हा ट्रायंगल आहे. या ट्रायंगलचे तीन अँगल्स आहेत A, B आणि C. या दोन साइड्स, या ज्या दोन साइड्स आहेत या सेम लेंथ आहेत. इट देअरफॉर इट इज आयसोसेलेस. मग हा थेरम काय सांगतो, या साइडच्या ऑपोजिट अँगल हा आणि या साइडच्या ऑपोजिट अँगल हा. देअरफॉर B इज इक्वल टू C. B इक्वल टू C. याला मागच्या वर्षी म्हणत होतो आपण आयसोसेलेस ट्रायंगल थेरम. मग हा याच्या ऑपोजिट अँगल 1, इट इज ऑल्सो 1. इट इज ऑल्सो 1. देअरफॉर अँगल OBA इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू अँगल कोणता OAB. इथे रिजन लिहू. काय रिजन येईल, अँगल आहे हा, अँगल ऑपोजिट टू congruent side. Angle opposite to congruent side. Let angle OBA is equal to angle OAB is equal to x degree. आपण एक्झाम्पल सोपं व्हावं, सोडवण्यासाठी सोपं जावं म्हणून काय करून आलो मी, त्याला x ठेवून आलो. काही वेळा करता इन ट्रायंगल OBA सम ऑफ मेजर्स ऑफ अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. माहिती आहे सगळ्यांना. किंवा अँगल सम प्रॉपर्टी असं म्हटलं तरीही चालेल. ट्रायंगलच्या सर्व अँगलच्या मापांची ऍडिशन किती असते 180 डिग्री. मग मेजर ऑफ अँगल कोणता आहे तो AOB प्लस दुसरा x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. या ट्रायंगल मध्ये AOB हा एक, हा x, हा x. मला x नसतं लिहिलं तर त्याची नावं लिहावं लागली असते. थोडंसं सोपं केलं आपण इथे. मग देअरफॉर मेजर ऑफ अँगल OAB प्लस 1x प्लस 1x 2x इज इक्वल टू 180. याला तिकडे नेतो, शिफ्ट करतो, ट्रान्सपोज करतो. 180 मायनस 2x, सॉरी 180 मायनस मेजर ऑफ अँगल AOB 180 मायनस मेजर ऑफ अँगल AOB. याच्या पुढे इथे बघू आपण ट्रान्सपोज इन 2. देन x इज इक्वल टू हा जो 2 आहे इथे मल्टिप्लायचं रिलेशन आहे. शिफ्ट करताना ट्रान्सपोज करताना साइन चेंज होईल. इथे डिवायडेड बाय, सॉरी इथे मल्टिप्लिकेशन मध्ये होतं, तिथे गेल्यावर डिवायडेड बाय. इकडल्या टर्म जशाच्या तशा 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल AOB x इज इक्वल टू 1/2 into 180 1/2 measure of angle AOB. We get x is equal to किती दिले 90. इथे 1/2 measure of angle AOB. AOB is the central angle, but
मेजर ऑफ अँगल एओबी. एखाद्या सेंट्रल अँगलचं माप काढायचं असेल, सेंट्रल अँगल याचं माप काढा. किती असते? इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग आर. इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डिंग आर. मग एओबी च्या करस्पॉन्डिंग मायनर आर कोणती आहे? इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर एडीबी. इथे कंसामध्ये येईल बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ मायनर आर. बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ मायनर आर. रिप्लेस करतो मी एओबी. एक्स इज इक्वल टू 90 मायनस 1/2 मेजर ऑफ आर एडीबी. ठीक आहे. एक्स तात्पुरता घेतला होता, एक्स काढून टाकतो. एक्स म्हणजे कोणता? जे मागचं नाव आहे तेच घेऊ. एक्स म्हणजे कोणता आहे आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये पाहायचं आहे. एक्सचं नाव आहे ओबीए. हाच नाव ठेवतो. एक्स ची किंमत देअरफॉर मेजर ऑफ अँगल ओबीए इज इक्वल टू 90 डिग्री मायनस 1/2 मेजर ऑफ आर एडीबी. मायनस 1/2 मेजर ऑफ आर एडीबी. याच्या पुढे आपण कंटिन्यू करू. या इक्वेशनला मी इक्वेशन दिलं 2 आणि हे इक्वेशन आहे 1. परत एकदा पाहायचं आहे मला. या ठिकाणी हा जो अँगल आहे, हा अँगल मला रिप्लेस करायचा आहे, काढून टाकायचा आहे. याची किंमत मी ती काढली. याची किंमत काढल्याच्या नंतर मग फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 याची किंमत काय? याची किंमत आहे 90 डिग्री मायनस 1/2 मेजर ऑफ आर एडीबी इज इक्वल टू. हे झालं याची किंमत. ही ओएबी ची किंमत झाली. प्लस काय लिहायचं राहिलं? मेजर ऑफ अँगल एबीसी. हा 90 जसाच्या तसा. परत पाहायचंय ओबीए. हा ओबीए याची किंमत काय? ही टाकली. त्याच्यानंतर हा 90 आणि हा 90 कॅन्सल. याला तिकडे घेऊन जातो. मेजर ऑफ अँगल एबीसी हा मायनस आहे, तिकडे गेल्यावर काय होईल? प्लस. तिकडे कोण आहे? 90 कॅन्सल झाला, 0 आहे. वी गेट 1/2 मेजर ऑफ आर एडीबी. हा जो रिझल्ट बघितला ही झाली केस 2. केस 1 मध्ये काय होतं? अँगल सेंटर साइडवर होता, आता एक्सटेरियरला गेला. तिसऱ्या केस मध्ये काय असेल? सेंटर लाईज इन द इंटेरियर ऑफ. केस 3 मध्ये विद्यार्थी मित्रांनो मी आकृती काढली या ठिकाणी. सेंटर ओ लाईज इन द इंटेरियर ऑफ अँगल एबीसी. मी थोडीशी डायग्राम वाढवणार आहे, ज्याचं काम पहिल्या आकृतीत आपल्याला नाही पडलं, आता पडणार आहे. मी या ठिकाणी ही एक स्ट्रेट लाईन आहे. तुम्हाला काही दिसत असलं तरी माझा हात सरळ एकदम स्ट्रेट नाही आहे, परंतु तुम्ही काढण्याचा प्रयत्न करून आलो. एला नाव देतो मी एम. ठीक आहे. इथे हा पॉईंट घेतला एम, याला नाव देतो एन. पहा सेंटर पुढे हा जर का अँगल कन्सिडर केला तर हा पॉईंट झाला इन द इंटेरियर, हा पॉईंट झाला इन द एक्सटेरियर आणि हा पॉईंट झाला ऑन द अँगल. मग इथे काय सेंटर? हा या अँगलच्या इंटेरियर साइडला आहे. कोणत्या साइडला आहे? इंटेरियर साइडला. मग बाय केस 1, केस 1 कडे जर का तुम्ही पाहिलं तर एबीएन अँगल एबीएन intercepts the R AMB. A केस 1 का बरं म्हणतो मी? कारण केस 1 अशी होती. केस 1
सॉरी केस इथे काय केस 2 मध्ये काय होता, जो अँगल होता तो कुठे होता, सॉरी सेंटर हा एक्सटेरियरला होता, इथेही या अँगलच्या हा जो अँगल आहे या अँगलच्या एक्सटेरियरला हा सेंटर आहे. मग त्याच केसचं ऍप्लिकेशन करून मेजर ऑफ अँगल ए बी एन इज इक्वल टू ABN is equal to 1/2 measure of AMB. पुस्तकानुसार सांगून झालो, पुस्तकातल्या पायऱ्या कठीण आहेत तरीही कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायचं आहे. ABN इथे पाहायचं आहे, या अँगलची किंमत काढायची आहे युजिंग लिनियर पेअर. व्हॉट इज द मेजर ऑफ दिस अँगल, या अँगलची किंमत काय, समजा हा 80 डिग्री असेल तर याची किंमत काही 180 मायनस दिस आर्क, हे काही 180 मायनस या आर्क, 180 मधून ही आर्क सबट्रॅक्ट केली. मग याच पद्धतीने मेजर ऑफ अँगल ABN इज इक्वल टू इथे 180 डिग्री मायनस इकडला हा अँगल ABC मायनस मेजर ऑफ अँगल ABC 1/2 जसाच्या तसा AMB या आर्कचं माप काय तर व्हॉट इज टोटल मेजर ऑफ सर्कल इज 360. मग या आर्कचं माप का काढायचं असेल तर 360 मधून ही आर्क मायनस करावं लागेल. इथे इन ब्रॅकेट येईल 360 मायनस मेजर ऑफ आर्क ADB. we get 180 माइनस ABC 1/2 ने मल्टीप्लाई करू 1/2 into 360 डिग्री माइनस 1/2 मेजर ऑफ आर्क ADB. मग 180 माइनस मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू या 2 ने याला मल्टीप्लाई केल्यावर इथे येईल 180 माइनस 1/2 मेजर ऑफ आर्क ADB. हे 180 कैंसल माइनस मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू माइनस 1/2 मेजर ऑफ आर्क ADB. ही माइनस कैंसल, therefore measure of angle ABC is equal to 1/2 मेजर ऑफ एंगल ADB. ही तिसरी केस. 3 केस बघितल्या विद्यार्थी मित्रांनो. पहिली केस परत रिपीट करू. सेंटर कुठे होता, ऑन द अँगल. दुसऱ्या केसला होता सेंटर लाइज इन द एक्सटेरियर. काय प्रूव्ह केलं, तिन्ही कंडिशन मध्ये अँगल बिटवीन टँजंट अँड सिकॅन्ड इज हाफ ऑफ इंटरसेक्टेड आर्क ABC is equal to 1/2 measure of arc ADB. Thank you friends.